evangelist. ప్రభునామములో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ పార్ట్కి మూవ్ అవుతున్నాము. సెకండ్ దాంట్లోనే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఫస్ట్ పార్ట్లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. అందులో ఫస్ట్ జాన్ సెకండ్ చాప్టర్ 18 to 29 is the third part. First John second chapter 18 to 29. ఒకసారి చదువుదామమ్మా. ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ 2 18 to 29. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you received from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Okay, thank you, Pranita. So this is the second part. We are studying from chapter 1 verse 5 to chapter 2 verse 29. The test of true fellowship and God is light. This is the and we have seen in this there are 3 subsections. Chapter 1 5 to chapter 2 6 obedience. And also the second part is love. Just we have finished that. Second chapter was 7 to 17. And the third subsection in the second part is truth. And that is verse 18 to verse 29. Okay. So verse 18 to verse 29. Truth. Okay. So what we see in this book, First John, the second part is God has warned the church family or the fellowship, little children, about the conflict between light and darkness. It's very clear from the first chapter, verse 5 onwards. We have seen the conflict between light and darkness. And also in the second chapter 7 to 17, it is a conflict between love and hatred, light and darkness, love and hatred. Now what we see here in 18 to 29, the writer warns them about a third conflict, the conflict between truth and error, or truth and untruth. That is the third conflict. Okay.
So it is not enough for a believer to walk in the light and to walk in love. He must also walk in truth. So this is what we are going to see in the last part of the second section. That is 18 to 29. It speaks about truth. Okay, walking in truth. Walking in the light, walking in love, and walking in the truth. Or John exhorts his readers, walk in the light, walk in love, and walk in truth. Okay. So the whole section, verses 18 to 29, it can be divided further into three parts. First part is 18 and 19 verses. It talks about the danger of false religion, the spirit of Antichrist, and he departs from the fellowship. 18 to 19. And 20 to 25, it talks about Antichrist denies the faith. 26 to 29, it talks about he tries to deceive the faithful. So, false religion or Antichrist, as in the words of John, he departs from the fellowship and he denies faith and he deceives the faithful. And these are the three things that we can see in verses 18 to 29. Okay, he departs from the fellowship, he denies faith, and he deceives the faithful. Okay, so that's how he attacks on our relationship with God. For any false religion, it attacks on our relationship with God. So, three things, that is the fact of Antichrist and the spirit of Antichrist. It's the danger. And he departs from the fellowship. He denies faith and he deceives the faith. Okay. So mostly we will try to go little slow because it talks about so many things about Antichrist. Second chapter 18 to 29. Today we will see two verses 18 and 19. That's the first part, where it says that Antichrist departs from the fellowship. Dear children, this is the last hour. This is how John starts his addressing. Okay, dear children, he started telling about. So when we look at చిన్న పిల్లలారా ఇది కడవర గడియ అన్నాను. ఓకే, సో we'll see this in the next section. Okay, ఇది కడవర గడియ. Okay, so it is the last hour, he's saying. Okay, this is the last hour, and also starts the verse with the last hour and ends the verse with the last hour, isn't it? In the 18th verse. Okay, so we see the similar verses. 2 Timothy 3rd chapter verse 1, Hebrews 1st chapter 2 verse 2, and 1st Peter 1st chapter 5 and 20, 2nd Peter 3:3, Jude 1:18. All these verses also speaks about the last hour. Shall we read these verses once? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Any one of you, please. 2 Timothy chapter 3 verse 1. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. So what? Okay. So verse 1, Paul is saying, thank you. Paul is saying that in the last days, whereas John is saying the last hour. Okay, see the difference later. And Hebrews chapter 1 verse 2.
But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Okay, verse 2 also Hebrew writer says that in the last days. తెలుగులో అయితే ఈ దినముల అంతమందు అని ఉంటుంది కదా. సో హౌ can we identify from this verse? How can we identify last days? How, from when this verse, Hebrew verse, లాస్ట్ డేస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి? ఎనీ క్లూ ఇన్ ద హీబ్రూ చాప్టర్? దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పటి నుంచి. ఈ దినముల అంతమందు దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతానే ఉన్నాడు కదమ్మా. బట్ దేవుడు అన్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ దినముల అంతమందు? నానా విధాలుగా మాట్లాడాడు దేవుడు కదా. ఈ దినముల అంతమంది ఎవరి ద్వారా మాట్లాడతారు? సన్ హలో అక్క, కంక్లూడ్ లైక్ దట్. అక్క మధ్యలో వినిపించలేదు అక్క. అదే నాది కొంచెం అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నట్టుందమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు వినపడుతుంది కదా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఈ దినముల అంతమంది కుమారుని ద్వారా మాట్లాడు. లాస్ట్ డేస్ ఈ స్పోక్ త్రూ ద సన్ అంటే కుమారుడు కుమారుడు అంటే ఎవరు? జీసస్ క్రైస్ట్. సో యేసుక్రీస్తు మాట్లాడడం దగ్గర నుంచి చివరి దినాలు, అంత్య దినాలు, దినముల అంతం అని అనుకోవచ్చా అంటున్నాను. సో లాస్ట్ డేస్ అంటే మనం అట్లా అనుకోవచ్చు కదా. ఫస్ట్ పీటర్ 1:5 and 20 చదువుతారా? ఫస్ట్ పీటర్ 1:5 and verse 20. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. ఏ టెన్స్ లో ఉందమ్మా అది? టెన్స్. ఇట్ ఈస్ టు బి రివీల్డ్ అని ఉంది కదా. ఫ్యూచర్ లో మాట్లాడు. verse 20 చదువుతే సేమ్ చాప్టర్ verse 20. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ టెన్స్ లో రాస్తారు? పాస్ట్ కదా, జరిగింది అని కదా. జీసస్ క్రైస్ట్ మనకి ఆల్రెడీ రివీల్డ్. పైన చూస్తే గనక సాల్వేషన్ టు బి రివీల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ అన్నమాట. అది గ్లోరిఫికేషన్ అంటే అట్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్ గురించి. సో ఈ లాస్ట్ డేస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే యేసు ప్రభు వచ్చిన దగ్గర నుంచి. యేసు ప్రభు మళ్ళా వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ డే, లాస్ట్ అవర్ తో ముగిస్తుంది. అంతేనా? Shall we conclude like that? All of you are, I think, looking at the verse. Okay? Yes. We are looking at the last days mentioned in scriptures. Similarly, you can read 2 Peter 3:3 and Jude 1:18 also.
You can read afterwards. So, what is the last hour? What is the last hour? What is the meaning of the last hour? What? So, hour is clearly not literal, but figurative. అంటే 1 అవర్లో ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది అని అంటే 1 అవర్లో లిటరల్గా వచ్చేస్తుంది కదా. అట్లా 1 అవర్లో లాస్ట్ అవర్ ఇది ఇంకా జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చేస్తారు అని అంటే మనకి అట్లా అంత లిటరల్ కాదు, ఇట్స్ ఫిగరేటివ్. డిక్షనరీస్ డిఫైన్ లాస్ట్ అవర్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ వన్స్ డెత్. చివరి గడియలు అంటాం మనం కదా, అంటాం కదండి ఎవరైనా చనిపోయేటప్పుడు. హియర్ లాస్ట్ అవర్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ ఈవిల్ ఏజ్. అది ఎక్కడ కనపడుతుందంటే గలతీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం, గలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 4. చూస్తారా? గలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 4. Who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. So, To rescue us from the present evil evil age. age. So, the death of the present evil age గురించి కూడా ఇది మాట్లాడుతుంది. and what does it mean అంటే కనుక what does it mean? Last hour mean what? It's not literal but figurative one. Okay, and when we look at this verse, that is the last Eshkatos, hour and hora. Eshkat hora is talks about the second coming. About 17 million hours ago, John writes that the last hour is here. Epudu the last hour is a time phrase synonymous with the last days. Andike manam chustunam. Those two things also we have seen with references to last hour and last days. When is the last hour? అది కూడా మనం చూసాం. When is the last days చూసాం. Last hour అంటే కదా, which began with Messiah's first coming and will terminate at his second coming. Okay, begin with the first coming and will terminate at his second coming. ఇది మనకి మనం ఆల్రెడీ వర్సెస్ బట్టి డిరైవ్ చేసాం. Anybody wants to add here anything or differ here? Last hour began with Messiah's first coming and will terminate at his second coming. Emma? So last hour ante last days annata. So Jesus first coming to last hour of the last days. కదా ఎక్కువ సమయం లేదు అనుకోవచ్చు ఆంటీ. అంతే అనుకోవచ్చు. ఓకే, the Greek places last hour near beginning of the sentence for emphasis కోసం అన్నమాట. అదే ఇంకా అయిపోతుంది, ఏమైపోతుంది అంటాం కదా మనం. ఇంకా చూడండి పరీక్ష రాసేటప్పుడు 3 hours ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇన్విజిలేటర్ లాస్ట్ 5 minutes అంటారు కదా, బికాస్ వీఆర్ ఇన్విజిలేటర్స్. లాస్ట్ 5 minutes అని అంటాం అన్నమాట. సో దట్స్ హౌ ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉంటే కనుక. సో ఇట్ బిగాన్, లాస్ట్ డేస్ బిగాన్ విత్ మెస్సియాస్ ఫస్ట్ కమింగ్ అండ్ విల్ టర్మినేట్ అట్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో అలా అయితే మరి మనం అడగచ్చు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ద లాస్ట్ అవర్ ఇన్ జాన్స్ డే, అప్పుడే చెప్పేశాడు కదా లాస్ట్ డే అని. వై హ్యాస్ జీసస్ నాట్ యెట్ రిటర్న్? జాన్స్ టైంలోనే గ్రేషియస్. ఓకే, ఇంకా he wants everyone to turn to him. He doesn't want anyone to perish. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. తెస్సలోనిక పత్రిక అలాంటి చోట మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళు ఏమన్నారు,
No, he said he will come. Come, He has not come yet. yes. సో he won't come. కంక్లూడెడ్ అనమాట. డిలే అవుతుంది, ఇంకా వస్తాడు, వస్తానన్నాడు కదా, ఇంకా రాలేదు అన్నాడు. God is not limited by time the way his creatures are. God works in human time, but he is above time. ఓకే, మన టైం టేబుల్, ఆయన టైం టేబుల్ మనం చూసేటప్పుడు అఫ్ కోర్స్ హీ వర్క్స్ ఇన్ హ్యూమన్ టైం. మన టైం టేబుల్లో మనకి కావాల్సినవన్నీ ఆయన వర్క్ చేస్తాడు. బట్ అబౌవ్ అవర్ టైం టేబుల్ అండ్ హ్యూమన్ టైం, హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ టైం. యాక్చువల్గా టైం అనేది గాడ్కి ఏమి అప్లై కాదు, ఆయన ఇటర్నల్ కాబట్టి. మన హిస్టరీలో వెన్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ హిస్టరీ మనం చూస్తున్నప్పుడు గాడ్ వర్క్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ద లాస్ట్ అవర్ బిగన్ బ్యాక్ ఇన్ జాన్స్ డే అండ్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఎవర్ సిన్స్. అక్కడే మొదలైంది అనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచింగ్ అట్లాగా ఆ లాస్ట్ అవర్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనం ఇంకా అంటిల్ క్రైస్ట్ కమ్స్ అనమాట. అక్కడ మనం చూస్తే చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, డానియల్ ఎకిన్ అనే ఆయన ఏమన్నారు ఆన్ ద లాస్ట్ అవర్ అంటే, దిస్ టర్మ్ రింగ్స్ ద బెల్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ అండ్ ఇమినెన్సీ. టూ థింగ్స్, అర్జెన్సీ అండ్ ఇమినెన్సీ. తప్పక వస్తాడు ఆయన, వచ్చేస్తాడు ఇంకా అన్నమాట. వీఆర్ సర్టన్లీ ఇన్ ద లేటర్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అవర్ అనమాట. అంటే ఇంతకాలం ఏమనుకున్నామంటే లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డేస్ అనుకున్నాం. ఎప్పుడేమన్నామంటే లాస్ట్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అవర్ అనుకున్నాం, లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అవర్. మనం ఎక్కడున్నాం అని అంటే కనుక at the verge of. Okay? So John teaches us the clock is about to strike 12. The sand in the hourglass is almost gone. Time, as we know it, is about to run out. Midnight is almost here. డానియల్ ఎకిన్ అన్న ఆయన చెప్తున్నారు. సో మనం తెస్సలోనిక వాళ్ళలాగా వస్తానన్నాడు, మరి ఇంకా రాలేదు, ఇంకెప్పుడు వస్తాడు, ఇంకేంట్లే అని టూ థింగ్స్ మనం చూస్తాం తెస్సలోనికలో. వచ్చేస్తాడు కాబట్టి మనం ఇంకేం పని చేయవసరం లేదు, ఏం చేయవసరం లేదు. మనం అలాగంతా కట్టిపెట్టేసేసి జస్ట్ ఇంకా అలా కూర్చొని మనం వస్తాడని చూడడమే. ఇంకొక రియాక్షన్ ఏంటంటే, ఈ వస్తానని చెప్పాడు, అప్పుడే లాస్ట్ డేస్ అని అన్నారు, ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇంకేం వస్తాడు, ఇంకా రాడు, సెకండ్ కమింగ్ లేదు అన్నట్టుగా కొంతమంది. బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ ఇమినెన్సీ, ఎంతో దగ్గరగా ఉంది, అండ్ ఇట్స్ అర్జెన్సీ అన్నమాట. ఎంతో క్రీస్తు ప్రభు వారు రావడం అనేది లాస్ట్ అవర్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అవర్. అండ్ హీస్ బిఫోర్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ అవర్, హీఈస్ అడ్రస్సింగ్ దెమ్ యాజ్ డియర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ మనం కొంచెం ముందుకు చూస్తే కనుక దేర్ ఆర్ చిల్డ్రన్, దేర్ ఆర్ ఫాదర్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ యంగ్ మెన్. ఇప్పుడు అందరినీ కలిపేసేసి డియర్ చిల్డ్రన్ అని. ఎందుకు అని అంటే, చిల్డ్రన్ మే ఈజీలీ బి డిసీవ్డ్ కదా. చిల్డ్రన్ ని మోసం చేయటం చాలా ఈజీ, డిసీవ్ చేయటం ఈజీ. అందుకే ఏమంటున్నాడు అని అంటే కనుక, డియర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అవర్. ఈ లాస్ట్ అవర్లో ఏముంటుంది అని అంటే కనుక డిసీవింగ్ ఉంటుంది, డిసెప్షన్ అనేది ఉంటుంది అనేది. సో హీ మేడ్ టు మేక్ ఎ షీప్ కౌంటర్ ఫర్ అన్ ఏంజల్ బికాస్ బ్రాడర్ అండ్ బ్రైటర్. వెలుగుదూతను చూసుకొని చాలా మోసపోయే పరిస్థితులు అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి చిల్డ్రన్. సో యంగ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ సూన్ సెడ్యూస్డ్, హెన్స్ దే ఆర్ కాషన్డ్. అందుకే వాళ్ళకు ఒక కాషన్, ఒక వార్నింగ్, ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. ఇన్ ద ఫెలోషిప్
నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ట్రూ టు దేర్ ఫెయిత్ అనేది స్పష్టంగా చెప్తున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, క్రిస్టియన్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టైం, ఇన్ క్రైసిస్ డేస్, ఈవిల్ ఏజ్ అన్నారు కదా, మనం ఆల్రెడీ చదివాం ఒక రిఫరెన్స్ లో అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫార్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు నో వాట్ యు బిలీవ్ అండ్ వై యు బిలీవ్ ఇట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాడు అనమాట జాన్. మనం నమ్మేది ఏంటి, మనం ఎందుకు నమ్ముతున్నాం. టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫెయిత్ అవర్ డాక్ట్రిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా ఎన్నో విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్. లాస్ట్ డేస్ లో అపాస్టసీ ఉంటుంది, అపాస్టసీ అంటే కాబట్టి వాట్ వీ బిలీవ్ అండ్ వై వీ బిలీవ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ అవర్ అని 1 John 2:18 లో చూసాము. అండ్ లాస్ట్ డేస్ యాక్ట్స్ 2:17 లో, 2 Timothy 3:1, హీబ్రూ 1:2, జేమ్స్ 5:3. అందులో ఓన్లీ 2 రెఫరెన్సెస్ మనం చదవలేదు, యాక్ట్స్ 2:17 అండ్ జేమ్స్ 5:3 చూడలేదు అనమాట. ద లాస్ట్ అవర్ అని కూడా మనం ఇప్పుడు 2:18 లో చూస్తున్నాం. ద లాస్ట్ టైం జూడ్ 1:18 లో, ద లాస్ట్ టైమ్స్ అనే మాట 1 Peter 1:20 లో మనం చూస్తాం అనమాట. ఈక్వలెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రిగార్డింగ్ ది లాస్ట్ అవర్ అనేది మనం చూస్తాం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ అవర్ అని అంటే ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. ఏంటది? వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ ఏముంటుంది? లాస్ట్ డేస్ ఇస్ మార్క్డ్ బై యాంటీక్రైస్ట్. యాంటీక్రైస్ట్ కదా, యాంటీక్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్. ఇక్కడ మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే గనుక there is a singular in the verse and there is also plural kada. Antichrist is coming అని అన్నాడు. Many antichrists have come అని చూసారా? లిటిల్ అబ్జర్వేషన్. Are you able to see that? Yes, auntie. Antichrist is coming is the singular కదా? And antichrists have come, యాంటీక్రైస్ట్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మనం దాన్ని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. యాంటీక్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే, జస్ట్ యాజ్ యూ హర్డ్ మీన్స్ దట్ ద రీడర్స్ వర్ అవేర్ ఆఫ్ ద యాంటీక్రైస్ట్. అంటే ఈ టీచింగ్ మీకు తెలుసు అంటున్నాడు అనమాట. యూ హ్యావ్ హర్డ్ అని. ఓకే, ఈస్ కమింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ హియర్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ యాంటీక్రైస్ట్, సింగులర్, in the present tense, which is the prophetic present, equivalent to is about to come. Is coming అన్నది ఏంటంటే prophetic గా is going to come అన్నది, is going to come అనేది prophetic present tense లో రాసినట్టుగా మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో 1 John would have been written around 90 AD. That means that the Gospel of Matthew and the Epistle of 2 Thessalonians would have been available. వాళ్ళకి యాంటీ క్రైస్ట్ గురించిన యూ హ్యావ్ హర్డ్ అన్నాడు కదా, వాళ్ళు ఎలా విన్నారు అని అంటే ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్, మాథ్యూస్ గాస్పెల్, ఫ్రమ్ పాల్స్ రైటింగ్ 2 Thessalonians లో, ఇన్ ద న్యూ టెస్టిమెంట్ లో మనం చూస్తాం. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో కూడా డానియల్ డిస్క్రైబ్ ద యాంటీ క్రైస్ట్ ఇన్ Daniel chapter 7, 8, 9 and 11 లో మనకు ఉంటుంది. బట్ డూ వి ఫైండ్ ద వర్డ్ యాంటీక్రైస్ట్ ఇన్ ద రెఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ మాథ్యూ, థెస్సలోనియన్స్, డానియల్ లో యాంటీక్రైస్ట్ అనే మాట కనబడుతుందా మనకి?
Everybody is silent today, unusually silent. బట్ వీ నో దట్ డానియల్ చెప్పారు తన పుస్తకంలో, తెలుసు మనకి. పాల్ సెకండ్ థెస్సలోనియన్స్ లో సెకండ్ కమింగ్ గురించి రాశారు కదా. జీసస్ క్రైస్ట్ శిష్యులు జీసస్ క్రైస్ట్ ని అడిగారు కదా, మరి మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆ టైమ్స్, మాకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఆ సీజన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పారు అనమాట. మీకు తెలుస్తుంది, నేను రాబోయే ముందు సూచనలు ఇలా ఉంటాయని. చెప్పారా చెప్పలేదా యేసు ప్రభు? చెప్పారక్క. యేసు పాల్ కూడా తెస్సలోనికా వాళ్ళకి రాశారు. అండ్ డానియల్ విజన్స్ మనకు తెలుసు కదా, 7th చాప్టర్ నుంచి విజన్స్ ఆఫ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది సెకండ్ కమింగ్ గురించిన విజన్స్, అవి రెవల్యూషన్ లో కూడా మనం చూస్తాం కదా. సో కాబట్టి అందుకే ఏమంటున్నాడంటే యూ హ్యావ్ హర్డ్ అన్నాడు, మీరు విన్నారు అంటున్నాడు. ఓకే, డానియల్ 9th చాప్టర్ 27 లో మనం చూస్తాం. చదువుతారా? డానియల్ 9th చాప్టర్ 27 verse 27. He will confirm a covenant with many for 1/7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. అక్కడ హీ అని ఉంది, అంటే Yes, నేను sir. బ్రాకెట్స్ లో యాంటీ క్రైస్ట్ అని పెట్టాను, కానీ ఒక అతను అని, హీ అని ఇంపర్సనల్ గా నేమ్ ఏమీ చేయకోకుండా అతని యాక్టివిటీ గురించి రాసినట్టుగా మనకి కనబడుతుంది. 7 days లో 3 వీక్ అని, మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్ ఏం చేస్తాడు అనేది అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ మనం చూస్తాం అనమాట. సో ఇన్ఫాక్ట్ హీ పాయింట్స్ టు ద యాంటీ క్రైస్ట్, సింగులర్ గా మనం చెప్పేది అనమాట. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ 24:15-16 కూడా, therefore when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet standing in the holy place, then those who are in Judea must flee to the mountains. మనం జకర్యాలో కూడా చదువుతాం అన్నమాట. ఓకే, 14th chapter లో చదువుతాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ త్రూ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ రిఫరింగ్ టు ది డానియల్స్ ప్రాఫెసీ వాళ్ళకి చెప్తున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో థెస్సలోనియన్స్ లో పాల్ డిస్క్రైబ్ ద ఫైనల్ కమింగ్ యాంటీ క్రైస్ట్ ఇన్ 2nd Thessalonians. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. This is how Paul described. Paul antichrist అనలేదు, the man of lawlessness అన్నాడు, the son of destruction అన్నాడు, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. Do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things? మీకు నేను ఉండగానే ఇవన్నీ, అంటే దట్స్ హౌ గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ హిస్ చిల్డ్రన్ about the end days, about the coming of Lord, second coming of Lord Jesus Christ, about the things that will happen. ఆ టైంలో, ఆ చివరి టైమ్స్లో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. పాల్ ఏమన్నారు అని అంటే కనుక మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ అన్నారు, సన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అని అన్నారు. అండ్ డానియల్ హీ అని రెఫర్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా సిమిలర్ గా మనం డానియల్ ప్రాఫెసీని మాథ్యూ గాస్పుల్లో రిఫర్ చేస్తూ మాట్లాడారు. సో యూ హ్యావ్ హర్డ్ అని అందుకే జాన్ అంటున్నారు అనమాట.
మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు. ఏమని విన్నారు అని అంటే కనుక దట్ ద యాంటీ క్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అని. అండ్ టూ, ఈవెన్ నౌ మెనీ యాంటీ క్రైస్ట్ హ్యావ్ కమ్ అని. ఓకే, ఈవెన్ నౌ మెనీ యాంటీ క్రైస్ట్ హ్యావ్ కమ్, ప్లూరల్ ఇక్కడికి వచ్చే టైంకి మనం చూస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వీ నో, ఓకే, we have experienced these Christ deniers or imposters, that it is the last hour. అంక చివరి మళ్ళీ ఏమన్నాడు అంటే దిస్ ఈస్ హౌ వీ నో ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ అవర్. మనకు తెలుస్తుంది, దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అవర్ అని. దేనివల్ల? బికాస్ మెనీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కమ్, ఆల్రెడీ వీళ్ళు వచ్చారు అంటే దట్ లాస్ట్ యాంటీ క్రైస్ట్ ఆల్సో విల్ కమ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. వాట్ వాస్ ద సైన్ దట్ ఇట్ వాస్ ద లాస్ట్ అవర్ అంటే లాస్ట్ అవర్కి సైన్ ఏంటి? మెనీ యాంటీ క్రైస్ట్ హ్యావ్ అపియర్డ్ ఐడెంటిఫైస్ ద లాస్ట్ అవర్. డోంట్ మిస్ ద అడ్జెక్టివ్, నాట్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ బట్ మెనీ, చాలా మంది, లార్జ్ నెంబర్, గ్రేట్ నెంబర్ ఇస్తారు వాళ్ళు అనమాట. యాంటీ క్రైస్ట్ అని అక్కడ మళ్ళా యాంటీ క్రైస్ట్ అన్నారు అనమాట. డినై క్రైస్ట్, వాళ్ళు జీసస్ క్రైస్ట్ ని డినై చేస్తారు. దే రీప్లేస్ క్రైస్ట్, వాళ్ళు మేమే యేసు ప్రభు అని చెప్పుకుంటారు అని అనమాట. డిసీవ్ చేస్తారు వీళ్ళని. క్రైస్ట్ డినయర్స్ ఆర్ క్రైస్ట్ డిస్ప్లేసర్స్ అవ్వచ్చు వీళ్ళని. ఇట్లాగా మనం చూస్తాం. సో మెనీ ఇండివిజువల్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అరైవ్డ్ ఆన్ ద సీన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెంచరీ. అప్పటికే అంటే జాన్ వాళ్ళకి రాసేటప్పటికి వాళ్ళకే చెప్తున్నాడు ఆల్రెడీ వచ్చేసారు అని. ఎనీవన్ హూ డినైస్ దట్ జీసస్ ఈస్ ద క్రైస్ట్ మెస్సయా వుడ్ ఫుల్ఫిల్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీ క్రైస్ట్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాంటీ క్రైస్ట్? ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, కానీ మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాంటీ క్రైస్ట్? యాంటీ క్రైస్ట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? ఎవరిని యాంటీ క్రైస్ట్ అని అంటాము? అసలు యాంటీ క్రైస్ట్ అంటే పర్సనా, ప్రిన్సిపలా, ఏంటి? వాట్ డూ యూ నో? మీ మీ ఐడియా? పర్సన్ అక్క, ఎనీవన్ అని అన్నారు. ఓకే ఓకే who denies Jesus is Christ. ఓకే. And also principle also akka. It can be principle also, like ఇప్పుడు Jehovah's Witnesses, they deny that Jesus Christ is Lord అనేసి. మరి అప్పుడు వాళ్ళు అందరు కూడా వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో who denies that Jesus is the Christ Messiah. అది ఎంతో చక్కగా మనం 4th చాప్టర్కి వచ్చే టైంకి ఇంకా జానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారనమాట. ఇది వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అని. ఓకే, దట్ వీ విల్ సీ వెన్ వీ కమ్ టు చాప్టర్. అండ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో అన్నాడు అనమాట, హ్యావ్ కమ్ అని. ఇండికేట్స్ దట్ దే హ్యాడ్ అరైజన్ అండ్ వర్ స్టిల్ ప్రజెంట్ పర్సిస్టింగ్. అప్పుడే వచ్చారు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా, ఈవెన్ ఇన్ ద 21st century, these workers of iniquity had infiltrated the church then and in the 21st century. అప్పుడు చొరబడ్డారు అన్నమాట. యూదా పత్రికలో అయితే చక్కగా రాశాడు అనమాట, వాళ్ళు మనలోనికి చొరబడ్డారు అన్నాడు. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరిగినట్టుగా మనం చూస్తాము. ఓకే, సో ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ద టర్మ్ యాంటీ క్రైస్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద బైబిల్ ఓన్లీ బై జాన్. జాన్ కాయిన్డ్ ఇట్ అన్నమాట. మనకి ఈ 1 John 2:18, 22, 4:3, 2 John 7 ఇక్కడే యాంటీ క్రైస్ట్ అనే పదం కనపడుతుంది. సో ఈ పదాన్ని కాయిన్ చేస్తుంది జాన్ హిమ్సెల్ఫ్. John distinguishes between antichrist who have come and the antichrist who will come, isn't it?
మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వర్స్ 18లోనే 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి కదండి. Yes. సింగులర్ యాంటీ క్రైస్ట్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ ప్లూరల్ యాంటీ క్రైస్ట్ హూ హ్యావ్ కమ్ కదా. అవునా? ఇదేదో చిన్న క్లాస్ లా ఉంది ఈరోజు. Yes, sir. అవునండి. ఆ, ఎందుకంటే మనకి ఇవి తెలియాలి కాబట్టి ఇవి Yes. చాలా చాలా అవసరం. వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వర్స్ 18 కదా, అంతే. Yes, sir. వర్స్ 18 ని మనం ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఏం చెప్తున్నాడు. దిస్ వన్ హూ విల్ కమ్ ఈస్ ద ప్రిన్స్ హూ ఈస్ టు కమ్ ఇన్ డానియల్. డానియల్లో ఫస్ట్ చెప్పాడు కదా, యాంటీ క్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్ అని. ఆ యాంటీ క్రైస్ట్ డానియల్లో చెప్పింది అనమాట. 9:27. దిస్ ఇస్ పాల్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్. దిస్ ఇస్ జాన్స్ బీస్ట్ ఇన్ రెవల్యూషన్. జాన్ డిస్క్రైబ్ చేసిన బీస్ట్ కానీ, పాల్ డిస్క్రైబ్ చేసిన లాలెస్నెస్ కానీ, అండ్ డానియల్ డిస్క్రైబ్ చేసిన ద ప్రిన్స్ అని డిస్క్రైబ్ చేశారు కదా. సో దట్స్ అబౌట్ ద యాంటీ క్రైస్ట్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్, హూ విల్ కమ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఏమన్నారు అని అంటే కనుక, డెవిల్స్ డార్లింగ్ అయిన ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ విల్ సమ్డే మే హిస్ ఎంట్రన్స్ ఎనీ టైమ్ అన్నమాట. హీ మేక్స్ హిస్ ఎంట్రన్స్ అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ది యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది మనం చూస్తాం. ఓకే, సో దిస్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ జాన్ లెటర్ ఎపిసిల్స్ లో మాత్రమే ఉంది కదా. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ 3 థింగ్స్. యాంటీ క్రైస్ట్ అంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ a spirit in the world that opposes or denies Christ, Antichrist. The false teachers who embody this spirit, and a person who will head up the final world rebellion against Christ. Any spirit that opposes or denies Christ is Antichrist. Anti and against. మనకు తెలుసు కదా, against and anti అంటే against. ద ఫాల్స్ టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ స్పిరిట్, ఏ స్పిరిట్, స్పిరిట్ దట్ డినైస్ క్రైస్ట్ కలిగిన టీచర్స్ని ఫాల్స్ టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా. అండ్ అ పర్సన్, బికాస్ దట్స్ ద యాంటీ క్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్ అన్నాడు కాబట్టి అ పర్సన్ హూ విల్ హెడ్ అప్ ద ఫైనల్ వరల్డ్ రెబెలియన్ అగైన్స్ట్ క్రైస్ట్. సో కాబట్టి వాట్ ఈజ్ యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వర్స్ 18. వర్స్ 18 జాన్ ఇస్ టెలింగ్ హిస్ రీడర్స్, డియర్ చిల్డ్రన్ అని అన్నమాట. ప్రియమైన చిన్నపిల్లలారా. ఒక రకంగా మనం ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలితే కనుక చాలా చెప్తాం, ఎవరు వచ్చినా తలుపు తీయొద్దు, లేకపోతే పేరు అడగండి, సీత్రూ దాంట్లోంచి చూడండి, ఇలా చాలా ప్రిపరేషన్ చేస్తాం కదా. సిమిలర్లీ జాన్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ హిస్ రీడర్స్ అన్నమాట. ఎందుకని అని అంటే కనుక చాలా మంది ఫాల్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు, ప్రెవలెంట్. దే ఆర్ డినైయింగ్ ద డైటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని వాళ్ళు నమ్మట్లేదు, తిరస్కరిస్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో ది హ్యుమానిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని డినై చేస్తారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అక్క, హైదరాబాద్ లో ఒక లేడీ నేనే జీసస్ క్రైస్ట్ అంటుంది. బాబా చూస్తేనే భయం వేసింది. అదే మరి అంత దేవుడు చెప్పినవన్నీ చేస్తుంది. అదే అంటున్నాను. దట్స్ వై వి ఆర్ టెల్లింగ్ ఏ స్పిరిట్ ఇన్ ద వరల్డ్. చాలా మంది దానికి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారంట. ఒక 200 యూత్
పాపం అలాగా ఆవిడ ఫాలో అవుతున్నారంట. మ్మ్. మ్మ్. అందుకే జీసస్ జాన్ వాళ్ళ తన రీడర్స్ ని వార్న్ చేస్తారు. ఉమ్, మనం కూడా అసలు మనం ప్రిపేరే చేయం కదా. ప్రార్థన ఆ, చేస్తే ఉమ్, సీట్ వస్తుంది, ప్రార్థన చేస్తే పెళ్ళి అవుతుంది, ఉమ్, పెళ్లి కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి, సీట్ కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి, ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి, పిల్లల కోసం ప్రార్థన. అంటే మనకి దేవుడు ఒక షాపింగ్ లిస్ట్ లాగా మనం అంతే తప్ప విశ్వాసం, రక్షణ, యేసు ప్రభు వచ్చి మనకి ఏం తెచ్చారు? ద పర్సన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్, డైయింగ్ అవర్ డెత్, taking our shame, bearing our curse to redeem us అనేది అసలు ఎంతో హైలైట్. అదే విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసం మీద విశ్వసించిన వాళ్ళంగా, ఆ విశ్వసించిన తర్వాత పక్కనకి పెట్టేసుకుని, అందుకే వరల్డ్ గురించి మాట్లాడి ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా శరీరాశ్ర ఆ, నేత్రాస జీవకుడంబం. ఉమ్, అంతే. శరీరాస, నేత్రాస, జీవకుడు, లస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్, లస్ట్ ఆఫ్ ఐ, ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్. అవి చూస్తే కనుక ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ మనం చేయలేమన్నాడు. ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, వాట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్? గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ కింగ్డమ్ ఫర్ ఎవర్. మనం ఇప్పుడు రెవల్యూషన్ చాలా చోట్ల చదువుతున్నారు. మా అర్బన్ గ్రూప్ బైబిల్ స్టడీ వాళ్ళు రెవల్యూషన్ చదువుతున్నారు, అండ్ బిఎస్ఎఫ్ లో రెవల్యూషన్ చదువుతున్నారు. చాలా చోట్ల రెవల్యూషన్ చదువు అంటే ఆ, దేవుడు ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశాడు తన యొక్క కింగ్డమ్ ని మరలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు, ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో ఆయన వచ్చి ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ యొక్క కింగ్డమ్ ని ఆయన ఎస్టాబ్లిష్, ద కింగ్డమ్ కమ్ అంటే ప్రార్థన చేయమన్నాడు. అండ్ యేసు ప్రభు వారు మీ మధ్యకు దేవుని రాజ్యం వచ్చిందని చెప్పేశాడు, ఇప్పుడే వచ్చిందన్నాడు. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కింగ్డమ్, experiencing the kingdom, establishing the kingdom, and waiting for the kingdom to come. ఇంకా ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఉండే ఆ కింగ్డమ్, ఆయన కింగ్డమ్, సాతాను రాజ్యాన్ని నాశనం చేసే ఆ కింగ్డమ్. అవి ఒక ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అంటే అవి పక్కకి వెళ్ళిపోయి మనకి మన డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్, డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఐస్ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ టేక్ ఓవర్ చేసేస్తుంది. దట్స్ ద డేంజర్. అలాంటివి జరిగినప్పుడు అది తెలియక, ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ బ్లిస్ కదా. చాలాసార్లు ఏమంటాం, ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అంటాం, బట్ నాట్ ఆల్వేస్. ఎందుకు అలాంటి ఇగ్నరెన్స్ వల్లే మరి అలాంటి వాళ్ళ వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు. అందుకే ఏమన్నాడంటే వి నో అన్నాడు. అన్నాడా అనలేదా అక్కడ? దిస్ ఈస్ హౌ వి నో ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ అవర్. వి నో, ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వి నో, వి షుడ్ నో అనమాట. అందుకే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. మనం కూడా యాజ్ ప్రేమలత టెల్లింగ్ దీస్ థింగ్స్, మనం ఎంత ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము మన జనరేషన్. జాన్ చాలా ప్రిపేర్ చేశాడు కదండి తన రీడర్స్ని. తను ఎవరికైతే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడో, తన ఫెలోషిప్లో ఎవరైతే గ్రో అవుతున్నారో ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళకి ఆ థ్రెట్ ఉన్నది. ద థ్రెట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ నౌ. అలాంటప్పుడు పర్సనల్గా మనం ఎలాగ ప్రిపేర్ అవుతున్నాము, అండ్ పీపుల్ అరౌండ్ బిలీవర్స్, ప్రభుని నమ్ముకున్న వాళ్ళని
మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు మనకి తెలుసా ఇవి? డూ వి నో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ద లాస్ట్ అవర్? డూ వి నో ద యాంటీక్రైస్ట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కమ్? డూ వి నో ద యాంటీక్రైస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ క్రైస్ట్ ఈస్ కమింగ్? ఇవి మనం తెలుసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేస్తే అప్పుడు అలాంటివి జరగవు అన్నమాట. అలాంటివి జరగవు కదండి ఏమ్మా? Yes, సో okay. మన కోసం దేవుడు రాయించి పెట్టి ఇవన్నీ రాయించి, అయితే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ అంటే? 19th అసలు అసలు ఆ మాటలు చదువుతుంటే మనకి ఎలా ఉందో చూడు. ఫ్రమ్ అస్, డోంట్ బిలాంగ్ టు అస్. అసలు అది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. దే వెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ అస్ అని, బట్ దే డిడ్ నాట్ రియల్లీ బిలాంగ్ టు అస్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? From the believers only, from the believers group only. మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరు గాని వారు మన సంబంధులు కారు. చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. రోమన్స్ 8th చాప్టర్లో పాల్ అంటాడు, ఎవరు కూడా క్రీస్తుని ప్రభు అని చెప్పలేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా తప్ప, ఆత్మదేవుని ద్వారా తప్ప. మరి ఒకప్పుడు క్రీస్తుని ప్రభువుగా అన్న వాళ్ళ వీళ్ళు, లేకపోతే వీళ్ళులో ఆత్మకార్యం జరిగిందా? ఎవరు వీళ్ళు? మనలో నుండి బయలు వెళ్ళారు కానీ వారు మన సంబంధులు కారు. మన సంబంధం ఏంటి? మన సంబంధం దేవునితో ఉంది, మన సహవాసం దేవునితో ఉంది. మరి వీళ్ళెవరు మనలో ఉన్నారు? మన సంబంధులు కారటే. దే డిడ్ నాట్ రియల్లీ బిలాంగ్ టు అస్. ఎవరు వీళ్ళు చెప్పాలి మరి? బిలీవర్స్ అని వాళ్ళలో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్గా దే డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద లార్డ్ యాజ్ క్రైస్ట్ అయి ఉంటుంది అక్క. అంతే. అంటే సాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. లేదు. వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నారు కానీ బట్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ. లేదు. వచ్చేసారు, చర్చిలోకి వచ్చేసారు అన్నమాట. చర్చికి వస్తా ఉన్నారు, సహవాసానికి వస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు. జూడ్ చాలా చక్కగా చెప్పాడు అనమాట. చాప్టర్ 1 చాప్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం 8th 9th 10th అలాగా వచ్చేటప్పుడు చెప్తాడు. వాళ్ళు దొంగ మెట్టల్లా ఉన్నారు అన్నాడు. అక్కడ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యారు అన్నమాట. ఎందుకని మన సంబంధులు కాదంటున్నాడో చెప్పండి ఇక్కడ. ఇస్ దర్ ఎనీ క్లూ ఇన్ దిస్ వర్స్? అంటే దే ఆర్ నాట్ స్టేయింగ్ విత్ క్రైస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నమాట. నిలిచి ఉందరు వారు. మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచి ఉందరు. మనతో కూడా నిలిచి ఉందరు అంటే ఎవరితో నిలిచి, మనం ఎవరిలో నిలిచి ఉన్నాం? ఆ మాట దేవుడు రిమైన్, అబాయిడ్, నిలిచి ఉండటం. ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడారు? జీసస్ క్రైస్ట్. జీసస్ క్రైస్ట్. జాన్స్ Vine. గాస్పెల్ 15th చాప్టర్లో Vine, true vine. And we are the తండ్రి branches. వ్యవసాయకుడు, నేను నిజమైన ద్రాక్ష. నాలోని తీగలు మీరు, రిమైన్ ఇన్ మీ అని అన్నాడు అన్నమాట. వీళ్ళు మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచి ఉంటారు. మన సంబంధులు కాదు అంటే వన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఫీచర్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఈజ్ that they don't remain in fellowship, they depart from the fellowship. They don't remain in the fellowship. ఉండలేరు. అయితే వారందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళారు. Their going showed that none of them belong to us. వాళ్ళు మనోళ్ళైతే మన సహవాసంలో ఉండేవాళ్ళు, నిలిచి ఉండేవాళ్ళు.
వాళ్ళు మన సంబంధులు కాదు కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దే డోంట్ హ్యావ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. దే డోంట్ బిలీవ్ జీసస్ ఈజ్ ద క్రైస్ట్ మెస్సయ్య. బట్ ఏంటి వాళ్ళ ఏంటంట, వాళ్ళు దే డినై, మన సంబంధులు కారు కానీ మనతోనే ఉన్నారు, మనలోనే ఉన్నారు. చాలా కేర్ఫుల్గా వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం అని అంటే గనక, వాళ్ళు మనతో ఉండలేరు అన్నమాట. దేర్ గోయింగ్, దే డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫెలోషిప్. The very thing that they do is that they depart from them. They went out from us. They did not really belong to us. The separation of church, genuine versus false. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా చెప్పారు కదా, గోధుమలు గురుగులు రెండు కలిసి పెరుగుతాయి, కానీ చివర్లో ఏం చేస్తానన్నాడు? చెరిగేస్తాడనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ మాథ్యూస్ గాస్పల్లో జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. వుడ్ గ్రో టుగెదర్ అంటిల్ ద హార్వెస్ట్. కోత కోసేంత వరకు కలిసే. ప్రొఫెసర్స్ ఫ్రమ్ ద పొజెసర్స్. పొజెస్ చేసుకుంటాం అంతే. మొదటి నుంచి చెప్తున్నాడు, క్లైమర్స్ ఆర్ దేర్, కండక్టింగ్ దెమ్సెల్స్ ఆర్ దేర్. మనం చూసాం అన్నమాట. సో ఈ ప్యాసేజ్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే కనుక, separation of the church, genuine versus false. Counterfeit Christians mentioned in 1 John 2 did not remain in the fellowship. They went out. This doesn't imply that staying in the church keeps a person saved. చర్చికి వచ్చినంత మాత్రాన ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందాడు అంటానికి లేదు అదనమాట. చర్చిలో ఉన్నంత మాత్రాన, చర్చి రికార్డ్స్లో ఉన్నంత మాత్రాన, చర్చి లీడర్షిప్లో ఉన్నంత మాత్రాన, చర్చి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నంత మాత్రాన, చర్చిలు కట్టించినంత మాత్రాన, చర్చెస్కి జనరస్గా సపోర్ట్ చేసినంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తి రక్షింపబడ్డాడు అనేది కాదు. అవేమీ సేవ్ చేయవు. ఓన్లీ ప్రభువా నేను పాపిని, నా కోసం నువ్వు చనిపోయావు, నువ్వు కార్చిన రక్తం నాకు పాప క్షమాపణ ఇస్తుంది, నేను పాపినని ఒప్పుకుంటున్నాను, నువ్వు నా రక్షకుడు అని అంగీకరిస్తున్నాను అని ఎవరైతే విశ్వాసంతో ఆయన చేసిన కార్యాన్ని, ఆయనను నమ్ముతారో, బై ఫెయిత్, ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్. సాల్వేషన్ ఇస్ ఎ గిఫ్ట్ బై ఫెయిత్. క్రైస్ట్ అలోన్, క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే. ఫెయిత్ అలోన్, విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే. గ్రేస్ అలోన్, దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి రక్షింపబడతారు. నాట్ దట్ మనం చర్చికి వెళ్ళినంత మాత్రాన కాదు. Remaining in the fellowship is one evidence that a person is truly a Christian. సహవాసుల గుంపులో, విశ్వాసుల గుంపులో మన సంబంధులు అని అంటున్నారు. అందుకే 1వ వచనం నుంచి 1వ అధ్యాయం 1 to 5, 4 verses, మన సహవాసం అయితే క్రీస్తుతో కూడా, తండ్రి అయిన దేవునితోనూ ప్రభు అయిన క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నది. మన సహవాసం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ద పారబుల్ ఆఫ్ ద సోవర్ లో కూడా మనం చూస్తాం. జీసస్ మేక్స్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఓన్లీ దోస్ హూ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రూట్ ఆర్ ట్రూలీ బోర్న్ అగైన్. డిఫరెంట్ సాయిల్స్ గురించి చెప్పారనమాట.
ముప్పదంతులుగా, అరవదంతులుగా, నూలంతులుగా ఫలించేది. ఫలించటంలో దేర్ మే బి ఎ వేరియేషన్, బట్ ఫలించటం అనేది ఇండికేషన్ ఆఫ్ born again అనేది మనం చూస్తాం. దే డోంట్ బిలాంగ్ టు అస్, దే వెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ అస్, మనలో నుంచి వెళ్ళారు, కానీ వాళ్ళు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు. కాబట్టి యాజ్ వి క్లోజ్ దిస్ స్టడీ, మనం కానీ, మన కుటుంబంలో కానీ, మన మన స్నేహితుల్లో కానీ, మన డియర్ వన్స్లో కానీ, ఇంకా ఎవరైనా యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకుండానే విశ్వాసులమని ఒకవేళ పొరబడతా ఉంటే గనక దేవుడిచ్చే ఒక అవకాశం, దేవా నిన్ను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నాను. మన సంబంధం అయితే, మన సంబంధం అంటే రక్త సంబంధానికి మించిన సంబంధం, ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వాళ్ళ మధ్య ఉన్న సంబంధం. రక్త సంబంధాలకు మించిన బంధం ఇది, సంబంధం ఇది, సహవాసం ఇది. మనలో నుంచే బయలుదేరి, అంటే రక్షణ పొందకుండా మన సహవాసాల్లో, మన సంఘాల్లో ఉంటూనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించిన దుర్బోధలు, యేసు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని, మానవత్వాన్ని నమ్మని వారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభుని కానీ, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన కార్యాన్ని కానీ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు యాంటీ క్రైస్ట్. అలాంటి వారి బారిన ఎంతో మంది పడతా ఉంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి మన చుట్టూ వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయడం, క్రీస్తు ప్రభు వారికి దగ్గరికి రక్షణతో నడిపించటం, రక్షింపబడిన వాళ్ళని బయట ఉన్న ప్రమాదానికి వార్న్ చేయటం, ప్రిపేర్ చేయటం. మే గాడ్ హెల్ప్ అస్. ఓవర్ టు యు, మా ఫ్రెండ్. Thank you so much, Akya, for the